ची करदियां चिड़ियां दा, कल कल करदियां नदियां दा, शां शां करदे बिरखां दा अपना ही तराना हुंदा है। ठीक उसे तरह रेडियो साडे आला ते हर वक्त तुहाडी पसंद दा हर एक गाना हुंदा है। तुसी सुन रहे हो न्यूजीलैंड दा नंबर 1 पंजाबी रेडियो स्टेशन रेडियो साडे आला 87.8 FM 87.8 FM। Sadiala 87.8 FM। Sadiala 87.8 FM। जरा ध्यान देना, जो गाने तुसी चुनदे हो ओही तां तुसी रेडियो साडे आला ते सुनदे हो। तुसी सुन रहे हो न्यूजीलैंड दा नंबर 1 पंजाबी रेडियो स्टेशन रेडियो साडे आला 87.8 FM 87.8 FM। जरा ध्यान देना, जो गाने तुसी चुनदे हो ओही तां तुसी रेडियो साडे आला ते सुनदे हो। तुसी सुन रहे हो न्यूजीलैंड दा नंबर 1 पंजाबी रेडियो स्टेशन रेडियो साडे आला 87.8 FM 87.8 FM। जो गाने तुसी चुनदे हो ओही तां तुसी रेडियो साडे आला ते सुन। लो जी हाज़रीन, पेश करन जा रहे हैं ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਐ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾ ਬਹਾਰਾਂ। ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਐ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾ ਬਹਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਤਨ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਵਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ। ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ। Radio Sadiala Time Check, proudly sponsored by Kiwiana Immigration। स्टूडियो की घड़ी च 2 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। Kia ora, you're listening to your number 1 Punjabi station, Radio Sadiala 87.8 FM. Call toll free 0508 111313. Stay tuned for all your latest music and programs. Radio Sadiala. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ RJ Aisha now। आदाब, अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल न्यूजीलैंड। की हाल चाल ने जी ताड़े सब लोग कहते उम्मीद कर दियाँ कि तुम सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे, हंसते मुस्कुराते होवोगे। एक ताड़े च तो बहुत वड्डी सारी स्माइल होएगी। हाँ तो ये दंद नज़र आ रहे होंगे ताड़े टिन। आई मुझे ऐसे चाहते हैं कि ऐसी जड़ी ना ताड़े चेहरे ते हमेशा जड़ी ना स्माइल रवे
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਪੀ ਸ਼ੈਪੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅੱਛੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਬਖੈਰ ਹੋਏ ਆਮੀਨ लो जी प्रोग्राम तुसीं सुन रहे हो दिल साडा पंजाबी मेरे नाल ते मैनूं कहंदे ने आरजे आयशा चौधरी हाँ जी ओही आरजे आयशा चौधरी जिंदे नाल तुसीं रहिंदे हो हर पीर तो लैके जुम्मे तक 2 बजे तो लैके 5:30 बजे तक एंड टुडे इज फ्राइडे माशाल्लाह वैसे बड़ा बरकतां वाला दिन होंदा है ते उतों वीकेंड होंदा है ते यू नो डबल खुशी हो जांदी है ओके जी जो इस वक्त सानू जिथे जिथे सुन रहे दुनिया के जिस भी कोने ते जिस भी जगह ते जिस भी शहर जिस भी मुल्क च तुहानू सब लोगों ने कहांगे जी आया नू सत बिस्मिल्लाह पा खैर राग लय वेलकम टू माय शो एंड खुश आमदीद वेल जी प्रोग्राम च मेरे तुहाडे साथ रहेगा हुण तो लेके ठीक 5:30 बजे तक तुसीं रहना मेरे नाल ते मैं तो हैगी हां तुहाडे नाल ऑफ कोर्स ते जनाब हुण असी आ चुके हां ते तुसीं भी आ जाओ किथे हो तुसी बिल्कुल साढ़े नाल मौजूद हो ताड़ी मौजूदगी सानू एहसास दिलांदी है कि जनाब तुसी साढ़े नाल हो सानू सुन रहे हो ते साड़ा साथ दे रहे हो सो इसलिए जनाब जल्दी जल्दी लिसनर्स जेडे ने प्रोग्राम च हाज़री देन ते अपनी पार्टिसिपेशन ताड़ी लाजमी होनी चाहिए है किस तरह होएगी थोड़ी देर बाद दसांगे बट फिलहाल आई एम गोना स्टार्ट माय शो विद ओके विद दिस नंबर प्रोग्राम के फर्स्ट चार्ट से प्ले कर दिया ताड़े लिए नवे एक और गाने ऑफ कोर्स एंड दिस इज फिक्स दिस तेरे मेरे प्यार नू नजर लग गई है कहाँ तो रहना मैं तो तू दूर वे कीता किस्मत मजबूर वे कीता किस्मत मजबूर वे हाँ रोइया मैं धुप वांगू सड़े के वे हर के हाँ होइया मैं दूर वे कीता किस्मत मजबूर वे हाय कीता किस्मत मजबूर वे Yo, you're so caught up in your own shit. You ain't see me slipping away. Every time I speak up and say I need love, you act like you can't give it to me. You're treating me so differently. You say sorry, I accept, so forgiving of me. Were you always like this? Maybe I was blinded, and now I'm beginning to see. You only miss me when you're bored. Most of the time I'm ignored. When you started this, before the arguments, before you started acting like a narcissist, I feel like you disrespected our connection. I ain't ever beg anyone for affection. You're inconsistent, your lies persisted. I wish you had tried to fix this. I don't need you, that's what I tell myself. Giving silent treatment, but that seldom helps. Trying to clear my mind and cut you off. You make a little effort and I brush you off. Cause I'm still hurting, still searching, trying to find you, the real person. I feel certain I built you up to be someone you're not, and I deserve more than what I've got from you. It's been a half-hearted, a heart full of darkness, giving you so many chances, still I can't part with you. Why am I drawn to you? Is it self-sabotage? Cause you've more than proved you don't care. So neither should I. All I ever wanted you to give me was your time. If anyone asks, I tell them mind their business. I wish I could fix this. सोनिया टूट गई यारी यारी
ਰਾਈਟ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗਾਣੇ ਕਾफ़ी ज़्यादा है कि जो कि डेफिनेटली ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ 0210283913 ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਸੇजेस ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਮੀਨ ਇਨਬਾਕਸ ਮੈਸੇजेस ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋ ਜੀ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਜਿਹਾ ਮੁਖੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਜੱਚਦੀ ਹਾਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਲੈਸਨਸ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਤੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ ਹਾਂ ਬਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਓਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਯੂ ਨੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਓਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਫਸਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋ ਸਕਿਲਡ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਬੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਐਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂਜਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਐਂਜਲ
Immigration Services. We specialize in student visa, visitor visa, residence visa under SMC, LTSSL and family category. Our addresses are 300 Queen Street, Level 6, Auckland, CBD and 2A Honor Street, Papa Nui, Christchurch. Call 021 186 8351 09 303 2209. Angel Immigration Services. ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੋ ਪਰ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸਾਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਸਟ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਵੇ? ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੀ, ਜੋ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਲਿਡ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਟੀਮ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ, ਹੋਲਸੇਲ ਕਾਮਨ ਐਂਡ ਕੋਪਰ ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਵੈਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਐਂਡ ਹੈਲਪਫੁਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 021 054 5460 ਤੇ 021 054 5460 ਤੇ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਂਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਯਾਦ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜਿਸ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਫਰੈਸ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ IMM ਕੀ ਮਤਲਬ? IMM ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਮਿਨੀ ਮਾਰਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ, ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਐਂਡ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਇੰਡੀਆ ਮਿਨੀ ਮਾਰਟ, 355 ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਊਥ ਰੋਡ, ਪਾਪਾਟੋਟੋਏ। ਕਾਲ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 0927 89454 0927 99454। ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਦਿਨੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਦਾ, ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰਨਗੇ ਨੇਥਨ ਮਿਗਲਾਨੀ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ, ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੋਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਲੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੇਥਨ ਮਿਗਲਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਲੋਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਾਲ 0800 100 300। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਓ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਲਿਆਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਛੱਡੋ ਜੀ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਗੁਰਨਾਮ ਕੋਰੇ, ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡਸ ਬਿਗੇਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬੁਫੇ ਵਿਦ 80 to 100 ਆਈਟਮਸ, ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ੇਸ, ਉਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ। ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਓ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ, 40 to 50 ਗੈਸਟ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 200 ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਟਾਫ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਕਾਲ 034 201 130। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ RJ Aisha now. ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। वापस आ गए जनाब अस्ती प्रोग्राम दिल साड़ा पंजाबी जो तो मैंने कहने ने RJ आयशा चौधरी, ताड़ी अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, ताड़ी पक्की वाली सहेली। तो टाइम हो चुके है जी 2:19। तो काफ़ी टाइम है साढ़े कोल प्रोग्राम च जनाब, लेकिन फिलहाल असी तुहानू सुनवावांगे बैक टू बैक म्यूजिक। तो अगला जिहड़ा गाना तुसीं सुनोगे वो सुनोगे सिद्धू मूसेवाले दी आवाज़ च। ते अपने सनेहा कल दे रहो 02102839013 ते। बाय द वे, व्हाट्स योर वीकेंड्स प्लान गाइज? वीकेंड प्लान्स की है ने? कुछ तो स्पेशल होएगा। हाँ, मेरे वाल तो बहुत ही स्पेशल एक चीज़ है, लेकिन पहले दसोगे तुसी, फिर उसके बाद मेरी बारी होती है। सीसिया निशानी जटदी कालिया सियाही काले गीत लिखदा, लोकां वांगू वेचदा जमीरा अलड़े, छोटी उम्र च गब्बरू दा नाम वेखदा। सिद्धू मूसेवाला होर शै मिठी ऐ, बाज
ਉੱਥੇ ਬੌੜੀਆਂ 'ਚ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫਣੀ ਜੱਟ ਤੇ ਪਰ ਪੈਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੌਂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫਣੀ ਜੱਟ ਤੇ ਪਰ ਪੈਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੌਂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫਣੀ ਜੱਟ ਤੇ ਪਰ ਪੈਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੌਂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫਣੀ ਜੱਟ ਤੇ ਪਰ ਪੈਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੌਂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਡੋਰ ਰੋਲੀ ਮਿੱਠੀਏ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਦੇ ਟੈਟੂ ਹੱਥੀ ਪਾਇਆ ਕੜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਡੱਬ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਏ ਕਾਲੀ ਜੱਟ ਤੇ ਖਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫਣੀ ਜੱਟ ਤੇ ਪਰ ਪੈਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੌਂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫਣੀ ਜੱਟ ਤੇ ਪਰ ਪੈਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੌਂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਇੰਜ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਕਾਨ ਸੋਹਣੀਏ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੇਅਰ ਨਾਈਕੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਆ ਜਹਾਨ ਸੋਹਣੀਏ ਜਿਆਦੇ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਟ੍ਰੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਾ ਚਾਹੁੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫਣੀ ਜੱਟ ਤੇ ਪਰ ਪੈਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੌਂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫਣੀ ਜੱਟ ਤੇ ਪਰ ਪੈਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫਣੀ ਜੱਟ ਤੇ ਪਰ ਪੈਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੌਂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫਣੀ ਜੱਟ ਤੇ ਪਰ ਪੈਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੌਂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਲੜਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ओके जी वेलकम बैक वंस अगेन गाना मुक गया तो आयशा हाजिर हो गई और जिवें जिनी हाजिर हो जाते ना फौरन तो आयशा भी गाने तो बाद फौरन हाजिर हो जाती है लो जी ताड़े सुनिया सानू मिल रहे ने ऑन 0212839013 ते थोड़ी देर च ओनू ऑन एयर भी करांगे लेकिन फिलहाल जनाब म्यूजिक ते काफ़ी ढेर सारे गाने साढ़े कोल मौजूद होंगे ने नवे नकोर थैंक्स टू ऑल सिंगर्स जेडे साढ़े प्रोग्राम लई रोज़ नवे नवे गाने जेडे ने ना रिलीज़ करते हैं तो असीं इन्हां नूं प्ले करते हैं ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਡੇਲੀ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਸਾਗਰਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਆਓ ਤੇਰੇ ਜਏ ਬੜੇ ਆਏ ਬੜੇ ਗਏ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਠੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਓ ਇੱਕ ਚ ਦੱਸੂੰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੱਸੂੰ ਹਾਏ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਉਣੀ ਲੜੀਆ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਜਰਾ ਪਤਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੜੀਆ ਮੈਂ ਹਾਲਾ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਉਹ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆ ਕਹਾਣਾ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਜੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤੂੰ ਸੜੀਆ ਮੈਂ ਹਾਲਾ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਉਹ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆ ਕਹਾਣਾ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਜੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤੂੰ ਸੜੀਆ
ਕੋਲੋਂ ਸੜਦੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਝਾੜਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜੋ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਜੀਜਾ ਤੇਰਾ ਫੇਰ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਛੋਟੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਛੱਤ ਵਰਗਾ ਪਰਨਾ ਮੈਂ ਨੀ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਆਚੋਣਾ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਹਟੂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਹਟੂ ਹਾਏ ਉਹ ਫੇਮ ਜੀਨਾ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੜੀਆ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਾਕੜ ਉਹ ਕਾਲੀ ਆਕੜ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੁੱਛ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਾ ਖੜੀਆ ਲੈ ਆ ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਉਹ ਕੱਲੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਚੁੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆ ਕਹਾਂ ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਜੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਏ ਉਹ ਹਿੱਕ ਤੇਰੀ ਸਭ ਸੜੀਆ ਲੈ ਆ ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਉਹ ਕੱਲੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਚੁੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆ ਕਹਾਂ ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਜੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਏ ਉਹ ਹਿੱਕ ਤੇਰੀ ਸਭ ਸੜੀਆ ਦਿਮਾਗ ਜੈਸਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਜਲੇ ਦੀ ਟੌਗਲੈਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜਿਆ ਜਾਂ ਚੱਲਿਆ ਛੋਟੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪਈ ਸਟਰੈਸ ਹੈ ਆਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਦੀ ਸੋਫੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇਰੇ ਵੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਤੋਲਦਾ ਉਹ ਬੈਕ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਲਾ ਬੰਦ ਬੈਕ ਕਰ ਦੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਖੋਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਭੇਤ ਖੋਲਦੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੱਚੀ ਮਿਰਚ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲੜੀਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡਿਆ ਨਾ ਫਿਰਾਂ ਉੱਡਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਰੀਆ ਲੈ ਆ ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਚੁੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆ ਰਹਾ ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਜੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹ ਹਿੱਕ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸੜੀਆ ਲੈ ਆ ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਚੁੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆ ਰਹਾ ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਜੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹ ਹਿੱਕ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸੜੀਆ ਮਿਰਚ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲੜੀਆ ਸਾਡੀ ਆਦਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਆਕੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਗਿਆ ओके जी वापस आ गए हैं तो 2 मिनट है कि साढ़े कोल जल्दी ना कुछ तड़े सनिया ऑन एयर कर देंगे और क्योंकि उस तो बाद एक दफ़ा फिर कमर्शियल ब्रेक का वेला आ जाना है तो असी कमर्शियल ब्रेक तो प्ले करांगे ही तो जनाब कुछ तड़े सनियावा तो नज़र पाते हैं तो किन्ने किन्ने सानू ज्वाइन किया चेक करते हैं तो अज सब तो पहला मैसेज एज यूजुअल राजा हसन शहजाद दा वालेकुम सलाम राजा मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज देन आरजे अली थैंक्स फॉर योर मैसेज एज वेल गुड आफ्टरनून शहजाद मंसूर ताड़े मैसेज लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया ओके नज़र पाते हैं इत्थे ते मैसेजेस नॉन स्टॉप उमर दराज थैंक यू वेरी मच गुड आफ्टरनून ताड़े सनियाले भी बहुत बहुत शुक्रिया उस तो बाद जनाब सानू ज्वाइन किया है अवनीत ने अवनीत सत श्री अकाल जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ तुसीं सुनाओ ताड़े की हाल चाल ने हाँ जी आज मैं सोचा कि जल्दी जल्दी नाल सनिया ऑन एयर कर देंदी क्योंकि मैसेजेस ना फिर रह जाते हैं काफ़ी प्रोग्राम के लास्ट फिर मैंने अफसोस होता है कि यार मैसेजेस पूरे ऑन एयर क्यों नहीं हुए सो आई थॉट कि अच्छा जल्दी जल्दी ना एटलीस्ट नाम ज़रूर ले लेंगे असी ताकि कोई भी बंदा जो ना माइंड ना कर सके ठीक है ना जी सब खुश थे असी खुश एंड आई ऑलवेज वांट कि मेरे जो लिसनर्स ने हमेशा खुश खुश रहन हैप्पी शैप्पी रहन साढ़े नाल ओके जी हुण टाइम हो चुके प्रोग्राम च फर्स्ट ते कमर्शियल ब्रेक प्ले हो चुकी है हुण ऑफ कोर्स सेकंड कमर्शियल ब्रेक प्ले होएगी सो साढ़े नाल रहना इस कमर्शियल ब्रेक तो बाद जल्दी ना वापस आंदे हैं ड्रीम होम ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ड्रीम लोकेशन ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ 올ਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਔਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਰੰਟ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਐਂਡ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਯੰਗ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਰਕੋਟ ਦੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਭਾਰਗਵ ਨਾਲ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਔਨ 022 0761 176
ਸੁਪਨੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਮਾਯੂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਵਿਆਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ। ਜੋ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਟੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵਿਆਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 027-729-2637 027 729 2637। ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਾਈਏ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਈਏ ਜੱਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ, ਫਿਜ਼ੀਅਨ, ਹਲਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਜਨਰਲ ਗਰੋਸਰੀ ਆਈਟਮਸ। ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਯੋਗਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਨਰਸ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਮਾਇਆ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ 320 ਕੈਸਲ ਸਟਰੀਟ ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ। ਓਪਨ 7 days, ample of parking space available। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 033-658-786 033-658-786। ਉਹ ਯਾਰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਯਾਰ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਨਾ ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਲੈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ। ਹੋਲਸੇਲ ਆਟੋਸ ਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕਹੇਗਾ ਉਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਉਹ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੋਲਸੇਲ ਆਟੋਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਹੋਲਸੇਲ ਆਟੋਸ 272 ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਊਥ ਰੋਡ ਟਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰੋ 0800405 ਜਾਂ ਫਿਰ 021321065। ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ ਹੋਲਸੇਲ ਆਟੋਸ ਟਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ RJ Aisha now. ਓਕੇ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕੋ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। लेकिन वो क्या जाता है कि नहीं कोई चीज़ निकम्मी दुनिया के कुदरत के कारखाने में। तो मेरा ख्याल है कि साइंटिस्ट ने जी चीज़ है ना उन्होंने भी प्रूव करने की कोशिश की है। कोई चीज़ नहीं छड़नी असी, किसी भी चीज़ से रिसर्च रह ना जाए कि कोई भी चीज़ ऐसी ना रहे जिन्हों असी इस्तेमाल ना कर सकीए। तो एक जनाब ऐसी ही चीज़ ते रिसर्च की गई है जो कि तुहानूं काफ़ी हैरान करेगी। अक्सर तुसीं देखिया होना है कि जिथे बड़ा ढेर सारा पानी होंदा है, स्पैशली गंदा ते पुराना पानी, काफ़ी अरसे दा मतलब पानी रुकिया रहे, तो उहदे उत्ते तुसीं देखी होनी है कि काई जम जाती है, सबज जी रंग की फंगस भी जिन्होंने कहा जाता है काई। और की कहा जाता है पंजाबी च भी कुछ कहा जाता है आई थिंक उली, यस। तो उस काई नूं इस्तेमाल करके जिहड़ा ना क्योंकि पानी के उत्ते ही होंदी है, ठीक है। तो हुण जिहड़ा ना कपड़ा तैयार किया जाएगा, हैरत की गल है ना कि काई दे मतलब नाल किस तरह कपड़ा तैयार हो सकता है। तो जनाब जिहड़े तुसीं समझ लो कि माहिरीन ने उन्होंने इस जिहड़ी है ना डिस्कवरी नूं बड़ा ही इंपोर्टेंट भी किया है तो दस्सिया है कि यह बड़ा ही जिहड़ा ना मजबूत किस्म दा ते लचकदार ते बड़ा ही खूबसूरत डिज़ाइन वाला कपड़ा होएगा। काई देखने च किन्नू अट्रैक्ट करती है, किसी ने भी नहीं। तो हमेशा से देख के एक अजीब जहा मूँह बनाते हैं तो एक अजीब इस किस्म की कोई आवाज़ निकलती है ना।
तो लेकिन उन्होंने तो कहना है कि ऐसा कपड़ा बनेगा जिन्होंने वेख के पहचानना हर किसी के बस की गल नहीं होएगी, पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि यह काई नाल बनया होया कपड़ा। तो इस तो पहले भी एक यू नो बड़ा कामयाब तजर्बा किया गया है काई दे नाल फूड सप्लीमेंट बनाने का। हैरत की गल है यार की हो रहा है दुनिया च। हाँ, तो साइंटिस्ट का कहना है कि फ्यूचर च जड़ा ना काई तो जड़ा तैयार होने वाला यू नो ड्रेसिंग होएगी फैशन का हिस्सा होएगा। हुण फैशन तो जनाब वाकई अजकल अजीबो गरीब चल गए ने, तो स्पैशली जो फैशन शोज़ देखो तो उदों सानूं अंदाज़ा होंदा कि अच्छा यह भी फैशन हो सकता है, यह भी फैशन हो सकता है। लेकिन हर किसी की अपनी अपनी थियरी है अबाउट फैशन कि हर जिहड़ा नवी चीज़ आ रही है तुसी अगर उन्होंने फॉलो करते हो तो ठीक है, ताड़ी अपनी मर्जी। लेकिन पर्सनली मेरा अपना मानना है कि यार हर फैशन हर बंदे लई नहीं होंदा। बट एनीवेज साइंटिस्ट का कहना है कि जनाब ऐसा फैशन होएगा जिहड़ा लोग उन्होंने बड़ा शौक नाल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आम कपड़े के मुकाबले च बड़ा ही घट कीमत ते आवाम नूं लोगां नूं मिलेगा। सो लेट्स सी कि जनाब किदों अजीबो गरीब किस्म का, मैं तो अजीबो गरीब ही कहांगे। बहरहाल ड्रैसिंग इस किस्म का कपड़ा जो ना साढ़े सामने आता है तो लोग आया पसंद भी करते हैं या नहीं, लेकिन उनके लिए सानूं थोड़ा जिहा वेट करना पएगा। साइंटिस्ट पूरा काम कर रहे हैं तो लेट्स सी की रिजल्ट्स आते हैं। फिलहाल असीं तुहाडे लई प्ले करने वाले हैं जी अगला गाना। तो अगला जिहड़ा गाना असीं प्ले करांगे वो तुसीं सुनोगे अर्जन ढिल्लों की आवाज़ च एंड द टाइटल ऑफ द सॉन्ग इज़ ख्याल। निक्की जई गल्लों गल वधी हुण गल नहीं करदे, दोवां दा नहीं सरदा पर कोई हल नहीं करदे। निक्की जई गल्लों गल वधी हुण गल नहीं करदे, दोवां दा नहीं सरदा पर कोई हल नहीं करदे। ओदे बिन मर नहीं चले, भेड़ा छुट गया हो गए कले। मेरा दिल जाने कि मैं उत्तों कहने मैं ओदी सहेली ते ओ मेरे यारां तो एक दूजे दा हाल जा पुछदे रहने। मैं ओदी सहेली ते ओ मेरे यारां तो एक दूजे दा हाल जा पुछदे रहने। मैं नित जस्सू नू कहां एनू कल्ली ना बैण दिओ, ओ भी जोत नू कहे नू बाड़ी ना पीण दिओ। नित जस्सू नू कहां एनू कल्ली ना बैण दिओ, ओ भी जोत नू कहे नू बाड़ी ना पीण दिओ। भावें दूरों दूरों तकदे या ख्याल अज भी होवें ही रखदे आ। सांझी पार्टी ते एक दूजे तो लुक के बहने आ। मैं ओदी सहेली ते ओ मेरे यारां तो एक दूजे दा हाल जा पुछदे रहने आ। मैं ओदी सहेली ते ओ मेरे यारां तो एक दूजे दा हाल जा पुछदे रहने आ। जी बड़ा ही छोटा जिहा गाना सी अर्जन ढिल्लों की आवाज़ च। आई होप कि तुहानूं चंगा लग्या होना जनाब। ते हुण अर्जन ढिल्लों तो बाद अगर AP ढिल्लों की आवाज़ हो जाए, लेकिन यार आज मैंने क्यों लग रहा है कि मोस्टली जो सॉन्ग्स ने वो बड़े स्लो जे ते सेंटी जे ने। हुण इत्थे देखो सिंगर्स ने गाया ना, तो मैं की कर सकती हूँ इहदे च। बट ओके लेट्स प्ले दिस वन।
दिल को यकीन तेरे इश्क के जैसी चीज नहीं होने लगा है यारा दिल को यकीन तेरे इश्क के जैसी चीज नहीं चैन मिलेगा सारी उम्र बेसब्री को आए सबर जो हो सके तो अपना प्यार डाल दे खैर की झोली मेरा यार 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 डाल दे तेरी नजर का नूर है शायद जिसने मुझे रोशन कर डाला तेरी नजर का नूर है शायद जिसने मुझे रोशन कर डाला तेरी नजर का नूर है ये शायद जिसने मुझे रोशन कर डाला तेरी नजर का नूर है ये शायद जिसने मुझे रोशन कर डाला खुद में था मैं खाली खाली तेरी तड़पने 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 भर डाला ऐसा हुआ है तेरा असर तुझसे हटे ना मेरी नजर मांगू मैं इतना ही यारा उतरे न चढ़ के दोबारा तू आशिकी का वो खुमार डाल दे खैर की झोली मेरा यार 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 डाल दे इश्क तेरे ने रंग दिए हैं मेरे दिल के मौसम सारे आँखों की दहलीज पे लाके तेरे नाम के ख्वाब उतारे इश्क तेरे ने रंग दिए हैं मेरे दिल के मौसम सारे आँखों की दहलीज पे लाके तेरे नाम के ख्वाब उतारे दिल ने है दामन पसारा बस एक तुझी को पुकारा अपनी मोहब्बत एक बार डाल दे खैर की झोली मेरा यार डाल दे खैर की झोली मेरा यार डाल दे नी रा दा बाबा नी नी मामा बाबा रे रे मामा दा दा रे रे नी नी दा नी दा रे मामा नी दा खैर की झोली मेरा यार सानी मामा रे खैर की झोली मामा नी दा यार मामा नी दा मामा नी दा Alright, that was Lakhvinder Wadali and Mannat Noor and I hope कि गाना ए भी चंगा लगे होना वैसे गाना तो वाकई अच्छा सी ते बड़ा डिफरेंट जा सी कुछ जो मतलब हुन तक मैं जिन्हें भी प्ले किए उनके च मैंने डिफरेंट ही लग्या लो जी टाइम हो गया एक बार फिर जल्दी ना चलते हैं कमर्शियल ब्रेक वाल ते जल्दी नाल ही वापस आते हैं स्टे ट्यून्ड मैनू 9 ਲੱਖਾਂ ਮੰਗਵਾ ਦੇਵੇ ਓ ਸਈਆਂ ਦੀ
दीवाने ਤੈਨੂੰ 9 ਲੱਖਾਂ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਨੀ ਜੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਮੰਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਲਿਟਰ ਜੁਐਲਰਸ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਉਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗਲਿਟਰ ਜੁਐਲਰਸ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 22 ਕੈਰਟ ਪਿਓਰ 골ਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ 골ਡ ਜੁਐਲਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਗਲਿਟਰ ਜੁਐਲਰ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾ ਟਵਿੱਟਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗਲਿਟਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਗਲਿਟਰ ਜੁਐਲਰਸ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ 2/216 Great South Road Manreva Auckland you can call on toll free number 0800030365 ਕੀ ਗੱਲ ਰਿਤੂ ਹਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਐ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾਪਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਜੀ ਹਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਵਰਲਡ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਾਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਵਰਲਡ ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਵਰਲਡ ਇੱਥੇ ਮਨੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਵਰਲਡ 12 ਪੁਈਨੂਈ ਰੋਡ ਪਾਪਾ ਟੋਏ ਟੋਏ ਕਾਲ Papa Toy Toy 092776007 Manoreva 092695541 Doranga 075711937 ਆਪਣੇ ਓਕੇਜਨਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣੇ ਦੀ ਐਂਡਲੈਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਵਿਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚਟਕਾਰੇ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਮਾਊਥ ਵਾਟਰਿੰਗ ਸਨੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਦੂਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਠਾਈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਫਲੇਵਰ ਤੇ ਟੈਕਸਚਰ ਦਾ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਨੀਵੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਆਰਡਰ ਸਵੀਟਸ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ by our website www.shivani.co.nz Shivani Restaurants delivering happiness since 2015 ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 23 Eric Baker Place Papa Toy Toy 905 Dominion Road Mount Roskill 1 Normandy Avenue Melville Hamilton for more information you can call 021-870012 ਜਾਂ 0800 Shivani ਉਹ ਜੀਤ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੋੜ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਹਜੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਟੈਕ ਐਂਡ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਾਲਰਾ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਸੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਐਂਡ ਲੈਪਟਾਪਸ ਮਕੈਨਿਕਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਾਲਰਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਟੈਕ ਐਂਡ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਾਲਰਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਮੋਰ ਦੈਨ 15 ਇਅਰਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲਸ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੀ इंश्योरेंस का काम भी करते हैं Tech and Gadgets 180A Great South Road opposite Bunning Warehouse Takanini call 096002300 ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਕੂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੇਨਲੈਂਡ ਟਰਕਿਸ਼ ਫੂਡ ਤੇ ਜੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਫੂਡ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫਾਸਟ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਸੋਲਵਾਕੀ ਅਤੇ ਕਬਾਬ ਮੀਲਸ ਥਰੂ ਆਊਟ ਲੰਚ ਐਂਡ ਡਿਨਰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਂਡਮੇਡ ਸੌਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਸਟਾਫ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ এনवायरमेंट ਆਪਣੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਯਾਦਗਾਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 033862337 ਐਡਰੈਸ 204 ਹਿਲਸ ਰੋਡ ਐਟ ਗ੍ਰੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਫੂਡ ਹੁਣ ਉਬਰ ਈਟ ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ Victoria Store 56 Victoria Street Central City 033652232 Linwood Store 705 Gloucester Street Linwood 033810005 Proudly sponsor Cornered Tiger Cricket Club ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ RJ Aisha now.
जी वेलकम बैक वंस अगेन वापस आ चुके हैं लोग को ते जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਬੈਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਤਗਦੋ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਐਸਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਰਕਆਊਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਰੇ ਦਾ ਧਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ weight gain ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਨ ਏਅਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੈਡੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੇਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੀ ਲਾਂ ਹਾਂ लेकिन जनाब हुन एक गल प्रूव काफ़ी अरसे तो हो चुकी है लेकिन हुन बाकायदा तौर पर जड़ा ना इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंसिस एंड न्यूट्रिशन ने जड़ा ना एक गल कह लो कि ठप्पा ला दिता इस गल ते कि रोज़ाना जड़ा ना एक कप कहवा जड़ा है ना तुहानू मोटापे तो निजात दिला सकता है एक कप सिर्फ हाँ ऑफकोर्स अगर तुम दिन च ज़्यादा पियोगे तो तद होर ज़्यादा तुहानू फायदे मिलणगे लेकिन जनाब क्या जा रहा है कि जी रिसर्च सामने आई है कि रोज़ाना एक कप जो सुबह के टाइम जिन्होंने कहते हैं निहार मूँह हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੋਟਾਪਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਜ਼ਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਲਿਆਏਗੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਵੇ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲਈਤੇ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਭ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਵੇ ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿੰਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਵੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬਰਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਕੈਫੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਬੈਵਰੇजेस ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਵੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਫੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਟਸ ਬਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਹਿਵਾ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੜੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਦਾ ਪੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੀਣਾ ਮੁਫੀਦ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਓ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੇਸਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਮਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੇਸਟ ਵੀ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੈਟ ਬਰਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਓਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਹਿਨਾ ਖਾਨ
उसका कुछ करना ही पड़ेगा। यार एक तो मैंने समझ नहीं आती कि हर गाने च इन्नी लंबी स्टोरियां की जरूरत होंगी। अच्छे लगते ने गाने ਜਿਹੜੇ डायरेक्टली स्टार्ट हो जाते हैं जिन्हां च स्टार्टिंग च इन्नी गल्लां बातां नहीं होंदियां या कहानियां नहीं होंदियां। एनीवेज ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ प्ले करांगे। I can breathe, it's all stress. Baby, you're giving to me, now you call me your ex. क्यों रोई नहीं पुछदा ते की होई नहीं पुछदा सा चल रहे कि ना कि मैं मोई नहीं पुछदा क्यों रोई नहीं पुछदा ते की होई नहीं पुछदा सा चल रहे कि ना कि मैं मोई नहीं पुछदा मैं तेरे बिना ता यारा राज पे पत्थर वर्गिया जिदी कोई कदर नहीं हुंदी जिन्नू कोई नहीं पुछदा मैं तेरे बिना ता यारा राज पे पत्थर वर्गिया जिदी कोई कदर नहीं हुंदी जिन्नू कोई नहीं पुछदा। मैं हुण पछताउनी आ इस गल दा रोना है मैं सोच सोच मर जू कि हुण तू कीदा होना है उड़ चलिया वे नींदा क्यों सोई नहीं पुछदा किंज दुनिया दे अगे मैं पीड़ लकोई नहीं पुछदा कोई नहीं पुछदा मैं तेरे बिना ता यार राज पे पत्थर वर्गिया जिदी कोई कदर नहीं हुंदी जिन्नू कोई नहीं पुछदा मैं तेरे बिना ता यार राज पे पत्थर वर्गिया जिदी कोई कदर नहीं हुंदी जिन्नू कोई नहीं पुछदा। ए जिंदगी छोटी जी तू न इंज लगा जानी आ मुड़ के आ जानी थोड़ा तरस दिखा जानी मेरी जिंदगी नरक जही क्यों हुई नहीं पुछदा जो मेरा सी अपना हुण मैनू होई नहीं पुछदा कोई नहीं पुछदा मैं तेरे बिना ता यार राज पे पत्थर वर्गिया जिदी कोई कदर नहीं हुंदी जिन्नू कोई नहीं पुछदा मैं तेरे बिना ता यार राज पे पत्थर वर्गिया जिदी कोई कदर नहीं हुंदी जिन्नू कोई नहीं पुछदा। Alright, it was पत्थर वर्गी। Does it have
ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਔਨ ਏਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ, ਆਈ'll be back। ਜੋ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਆਲਾ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਆਲਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਲਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਆਲਾ। 87.8 FM 87.8 FM। Radio Sadeala. Time check. Proudly sponsored by Kiwiana Immigration. ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਕੜੀ 'ਚ 3 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। Kia ora, you're listening to your number 1 Punjabi station, Radio Sadeala, 87.8 FM. Call toll free 0508 111313. Stay tuned for all your latest music and programs. Radio Sadeala. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸੀ ਕੌਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਓਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 4.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਬਰਟਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ $32 ਤੋਂ $55 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੱਤੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ $20 ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ $15 ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਨੂੰ $25 ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਈ ਇਨਕਮ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4.7 ਬਿਲੀਅਨ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਫਾਰਮੇਕ ਨੂੰ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਆਉਂਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ DHB ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 400 ਮਿਲੀਅਨ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। 100 ਮਿਲੀਅਨ ਏਡ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ। ਹੈਲਦੀ ਹੋਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤਹਿਤ 50 ਮਿਲੀਅਨ। 3.8 ਮਿਲੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਲਈ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਅਲਾਇੰਸ 3.8 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਲਾਇੰਸ $12 ਬਿਲੀਅਨ 2021 ਤੋਂ 2024 ਬਜਟ ਲਈ। ਵਿਦਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਅਰਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 53 ਮਿਲੀਅਨ। ACC ਆਧਾਰਿਤ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 80% ਤੱਕ ਕਵਰ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 306 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੰਡ ਫਾਰਮ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ 38 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਲਈ। ਪੀਕ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 170 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 700 ਨੌਕਰੀਆਂ। 118.6 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਪੇਅਰਡ ਸਰਵਾਈਕਲ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ। ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ 170 ਮਿਲੀਅਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ 67.4 ਮਿਲੀਅਨ। ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ 에ਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੁਆਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 2.15 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਲ ਉਡਾਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਇਕਹਿਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਿਰਫ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਕਰਸ ਇੰਡੈਕਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੰਟਰੂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ
ਸਟਾਕਹੋਮ এনवायरमेंट ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਹਿਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 15ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਪੀਟਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ 39 ਕਿਲੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਸਟ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਪੀਟਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 76 ਕਿਲੋ ਵੇਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਓਮਾਨ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੌਕਸਬੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਾਇਰੋਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਕਸਬੇ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਟੀਮ ਤੇ ਗਿਸਬਨ ਡੌਗ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ, 36 ਸਾਲ, 45 ਸਾਲ ਤੇ 54 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟਸ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੀ ਗਿਸਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਜਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ 87.8 FM। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਔਰ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸਮਈ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ 9 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 50,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। 19 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੇਸ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। 22 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਰ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 13 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਰ 5 ਤੋਂ 15% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਰ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 17.13% ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 12.1% ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 81.7% ਜਦਕਿ ਵੱਧ ਕੇ 86.7% ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ 9 ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਡੱਕਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਉੱਪਰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਨੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ 250 ਤੋਂ 300 ਮੌਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 9 ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 800 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਖੇਪ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੀਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਰਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ 2019 ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਸਦਾ ਭਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਸਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਢੀਂਸਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਢੀਂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਢੀਂਸਾ ਧੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਢੀਂਸਾ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਢੀਂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਮੋਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਨਿਰਤੜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਦਲਤਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਦਮਾਦ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਢੀਂਸਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ 87.8 FM। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਾਈਏ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਈਏ ਜੱਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ, ਫਿਜ਼ੀਅਨ, ਹਲਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਜਨਰਲ ਗਰੋਸਰੀ ਆਈਟਮਸ। ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਯੋਗਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਨਰਸ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਮਾਇਆ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ, 320 ਕੈਸਲ ਸਟਰੀਟ ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ। ਓਪਨ 7 days, ample of parking space available। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 033 658 786 033 658 786। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਵਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ। ਯੈਸ, ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਮਲਟੀ ਐਥਨਿਕ ਸਟਾਫ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜਾਪਾਨ, ਟੋਂਗਾ, Iraq, Samoa, and China. And the good news is, register now for free legal clinic every Saturday from 10 a.m. to 12 p.m. Legal Associates, Level 131 East Tamaki Road, Papatojoy, Auckland 2025. Call 092 799 439. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਬਿਲਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਨੈਸਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੋਮ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਐਂਡ ਨਿਊ ਬਿਲਡਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਇਨ એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਿਲਡਸ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 10 years ਦੀ NZCB ਵਾਰੰਟੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਾਲ 021 189 9009 021 199 9009 ਤੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਰੈਡਸਟੋਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੋਮਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੋਰਟਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਫ੍ਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸੈਬੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ 022 698 7837 022 698 7837 ਜਾਂ 021 315 304 021 315 304। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਆਈ ਐਮ ਬੈਕ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ 3:16 ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ਼ਕ ਪੁਛੇਂਦਾ ਦੱਸ ਨੀ ਜਿੰਦੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਦ ਕਹੇ ਤੇਰਾ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। नचाया करके थैया थैया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। छेती बौड़ी तबीबा, छेती बौड़ी तबीबा, छेती बौड़ी तबीबा, नहीं ते मैं मर गईया, तेरे इश्क नचाया।